હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું બી કોમ્પિટિટિવ યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજનો આપણો ટોપિક છે સંધિ। કે સંધિમાંથી ઘણી બધી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે કે સંધિ આપેલ શબ્દની સંધિ છોડો કે સંધિ જોડો। તો આજે આપણે આ મહત્વના ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ઉપર વાત કરીશું। એટલે શું પહેલા तो संधि एटले संयोग के जोड़ाण। जो व्याकरण में जे बे शब्दों के बे वर्णों साथे आववाथी जे फेरफार थाय छे के जोड़ाणना संबंधथी विषयने जे आवरी ले छे एवा गुणधर्मोना अभ्यासने संधि कहेवामां आवे छे। एटले के जे संयोग के जोड़ाण जे थाय छे एना जे गुणधर्मोने आवरी ले एवा अभ्यासने संधि कहेवाय छे। जो बे शब्दोथी संधि थता शब्दोनो जे नवो अर्थ निर्माण थाय छे अने वर्णोनी एकबीजा साथे जोड़ावानी क्रिया एटले संधि। आ टूंकी व्याख्या थई के वर्णोनी एकबीजा साथे जोड़ावानी क्रियाने संधि कहेवामां आवे छे। दाखला तरीके भोजनालय ए बे जुदा जुदा शब्दों बनेलू है। जेम के भोजन वत्ता आलय, तो आमा बे शब्दों भोजन वत्ता आलय जे बन्यु ते बे अलग अलग शब्दों थी एक नवो शब्द निर्माण पाम्यो, एनु नवो अर्थ निर्माण पाम्यो। आवी रीते जे वर्णोनी एकबीजा साथे जोड़ाई छे एने संधि कहेवाय छे। भोजन अने आलय बे अलग अलग शब्दों कि जे झड़पथी बोलता न अने आ एक बने मिश्रित थई जाय छे अने तेने संधि कहेवाय छे। न अने आ बंने जोड़ाई जाय छे एटले के भोजनालय, तो आ एक संधि थई। जे संधिना प्रकारो विषे बात करिए तो संधिना मुख्य 3 प्रकार छे। पहलू छे ते स्वर संधि, बीजू व्यंजन संधि अने त्रीजो प्रकार छे ते छे विसर्ग संधि। बात करिए स्वर संधि विषे तो जे संधि प्राय बे शब्दोथी बने छे। जे संधि में स्वरनी संधि थाय तेवी संधिने स्वर संधि कहेवामां आवे छे। एटले के स्वर द्वारा योजाती संधिने स्वर संधि कहेवाय छे। प्रायः स्वरमां संधिमां द्वितीय पदनी जे शरूआत थाय ते स्वरथी थाय तेवी संधिने पण स्वर संधि कहेवामां आवे छे। जेम के स्वर संधि जे होय छे एमां अमुक नियमोना आधारे थाय छे, तो आपणे आ नियमोने जोईए के जेथी आपणने વધુ समझ पड़े। संधिना नियमोमां पहेलो नियम केवुं कहे छे के जो प्रथम पदना अंतमां अ के आ होय अने द्वितीय पदनी शरूआतमां अ के आ होय, आवा जो शब्दों होय तो तेनुं सम्मेलन थईने आ बनी जाय छे। तो मित्रों आपे जोयुं हशे के जो जे पहेलो शब्दनो प्रथम पदनो जे अंत होय ते अ के आ थी थतो होय अने बीजू जे द्वितीय पद हशे संधिना जोड़ाणमां तेनी शरूआत अ के आ थी थतुं होय तो ते सम्मिलित थईने आ बनी जशे। आ बधा ज स्वर छे एटले स्वर संधिना नियमोमां आवशे। जेम के उदाहरण तरीके पहेलो नियम जोयो आपणे अ वत्ता अ एटले के पहेला पदना अंतमां अ होय अने बीजा पदनी शरूआतमां अ होय तो ए सम्मिलित थईने आ बनी जशे। उदाहरण तरीके परम वत्ता अर्थ तो परमार्थ। एवी ज रीते जो अ वत्ता आ होय एटले के पहेला पदना अंतमां अ होय अने द्वितीय पदनी शरूआतमां आ होय तो ते सम्मिलित थईने आ बनी जशे। उदाहरण तरीके हिम वत्ता आलय तो हिमालय। एवी ज रीते जो प्रथम पदना अंतमां आ होय ने द्वितीय पदनी शरूआतमां अ होय तो पण ते सम्मिलित थईने आ बनी जाय। जेम के महा वत्ता अनल तो महानल। अने एवी ज रीते नियम कहे छे के जो
પ્રથમ પદની અંતમાં પણ આ હોય અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં પણ આ હોય તો એ સંમેલિત થઈને આ બની જશે. ઉદાહરણ તરીકે મહા વત્તા આલય તો મહાલય. આવી રીતે જો પ્રથમ પદના અંતમાં અ કે આ હોય અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં અ કે આ શબ્દ હોય તો આપણે તેને સંમેલિત કરીને આ બનાવીને સંધિનો નિયમ લાગુ પાડી શકીએ. સ્વર સંધિનો બીજો નિયમ છે તે છે જો પ્રથમ પદના અંતમાં ઈ કે ઈ હોય અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં ઈ કે ઈ હોય તો આ શબ્દો સંમેલિત થઈને ઈ બની જાય છે. ઉદાહરણથી જોઈએ કે જો પ્રથમ પદના અંતમાં ઈ અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં ઈ હોય તો તે આખરે સંમેલિત થઈને ઈ બની જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે અતિ વત્તા ઇન્દ્રિય તો અતિન્દ્રિય. એવી જ રીતે ઈ વત્તા ઈ એટલે કે ઈ થશે. તેમાં ગિરીશ તો ગિરીશ એવી રીતે બની જશે. એવી જ રીતે ઉદાહરણ છે યોગીન્દ્ર નારીન્દ્ર તો નારીન્દ્ર અને નારી વત્તા ઈશ્વર તો નારીશ્વર. આવી રીતે જો પ્રથમ પદના અંતમાં ઈ કે ઈ હોય અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં ઈ કે ઈ હોય તો તે સંમેલિત થઈને ઈ બની જશે. સ્વર સંધિના નિયમોમાં ત્રીજા નંબરનો નિયમ એવું કહે છે કે જો પ્રથમ પદના અંતમાં ઉ કે ઉ હોય અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં પણ ઉ કે ઉ હોય તો તે શબ્દો સંમેલિત થઈને ઉ બની જાય છે. તો આ પણ સ્વર થયા એટલે સ્વર સંધિના નિયમોમાં આવશે. ઉદાહરણ તરીકે ભાનુ વત્તા ઉદય તો ભાનુદય. એવી જ રીતે સિંધુ વત્તા ઉર્મિ તો સિંધુર્મિ. આ બધામાં પ્રથમ પદના અંતમાં ઉ કે ઉ હોય અને દ્વિતીય પદના શરૂઆતમાં ઉ કે ઉ હોય તો તેનું સંમેલિત થઈને ઉ બની જાય. ચોથા નિયમ વિશે તો જો પ્રથમ પદના અંતમાં અ કે આ હોય અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં ઈ કે ઈ હોય તો શબ્દોને સંમેલિત થઈને એ બની જાય છે. ઉદાહરણથી વધુ સમજીએ કે અ પ્રથમ પદની અંતમાં અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં ઈ હોય તો તે સંમેલિત થઈને એ બની જાય. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે નર વત્તા ઇન્દ્ર તો નરેન્દ્ર. એવી જ રીતે અ વત્તા ઈ એટલે કે એ થઈ જશે. એવી રીતે કે પરમ વત્તા ઈશ્વર તો પરમેશ્વર. હવે જો પ્રથમ પદની શરૂઆતમાં આ હોય અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં ઈ હોય અને પ્રથમ પદની અંતમાં આ હોય તો તેનું પણ સંમેલિત થઈને એ બની જાય. જેમ કે મહા વત્તા ઈચ્છા તો મહેચ્છા. એવી રીતે પ્રથમ પદની અંતમાં આ હોય અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં ઈ હોય તો તે સંમેલિત થઈને એ બની જશે. જેમ કે રમા વત્તા ઈશ તો એની સંધિ જોડશું આપણે તો શું થશે રમેશ. તો આવી રીતે આપણે સ્વર સંધિના નિયમો દ્વારા આપણે સંધિ જોડી કે છોડી શકીએ છીએ. વાત કરીએ વ્યંજન સંધિના નિયમો વિશે તો સૌથી પહેલો નિયમ કહે છે જો પહેલા વ્યંજન સંધિમાં શું છે કે સંધિ સમયે જો વ્યંજન સાથે સ્વર અથવા તો વ્યંજન સાથે વ્યંજન જોડાતા હોય તો તેને વ્યંજન સંધિ કહેવાય છે. એટલે કે ત્યારે વ્યંજન સંધિ બને છે. એટલે કે વ્યંજન સાથે સ્વર પણ જોડાઈ શકે અથવા તો વ્યંજન સાથે વ્યંજન પણ જોડાઈ શકે છે. અને હવે પહેલો વ્યંજન સંધિનો નિયમ એમ કહે છે કે જો સ વત્તા ચ અથવા તો શ વત્તા ચ હોય છે પ્રથમ પદના અંતમાં અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં તો તે જોડાઈને સ્વ બની જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે 10 વત્તા ચક
એટલે કે દુશ્ચક. આવી જ રીતે બીજું એક ઉદાહરણ છે મનસ વત્તા ચક્ષુ, તો તે સંધિ જોડાઈને મનશ્ચક્ષુ બની જશે. હવે વ્યંજન સંધિનો બીજો નિયમ એમ કહે છે કે જો સ વત્તા ટ હોય અથવા તો શ વત્તા ટ હોય તો તે જોડાઈને સંમિલિત થઈને ષ્ટ બની જશે. ઉદાહરણ સ્વરૂપે જોઈએ ધનુષ વત્તા ટંકાર, તો ધનુષ ટંકાર બની જશે. તો આવી રીતે વ્યંજન સંધિનો નિયમ પડાય છે. હવે ત્રીજો નિયમ એવું કહે છે કે જો સ વત્તા શ થાય, એનો વિસર્ગ થાય તો શું થશે? તો વિસર્ગ વત્તા શ થશે. ઉદાહરણ તરીકે નિસ વત્તા કોઈ શબ્દ હોય તો ની શબ્દ બની જશે વિસર્ગ બનીને. તો આવી રીતે વ્યંજન સંધિનો આ પણ નિયમ પડાય છે. આગળનો નિયમની વાત કરીએ, નિયમ નંબર 4, કે જેમાં ર વત્તા ચ હોય અથવા તો શ વત્તા ચ હોય તો તે જોડાઈને ચ બની જશે. ઉદાહરણથી વધુ સમજીએ, પુનર વત્તા ચ એટલે કે પુનશ્ચ. તો આવી રીતે આ પણ સ્વર વ્યંજન સંધિનો નિયમ હશે. હવે વાત કરીએ ર વત્તા ત અથવા તો સ વત્તા ત જોડાઈને સ્ત બની જશે. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે અંતર વત્તા તત્વ, તો એનો સંધિ જોડીને શું બનશે? અંતસ્તત્વ. આવી રીતે બની જશે. હવે છઠ્ઠો નિયમ એમ કહે છે જો ર હોય પ્રથમ પદની અંતમાં અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં શ હોય તો તે જોડાઈને વિસર્ગ અને શ એની સાથે જોડાઈ જશે. ઉદાહરણ તરીકે અંતર વત્તા શોક, તો અંતઃ શોક બની જશે. અંત પછી અહીંયા જો કે અંતર જો આવ્યું, અંતર જે છે તેમાં ર છે પાછળ અને એના જોડે શોક જોડાયેલો છે. તો આપણો જે આ છઠ્ઠો નિયમ શું કહે છે? જો પહેલા પદના અંતમાં ર હોય તો જે અહીંયા ર છે જ, ઓકે. હવે અને બીજા પદની શરૂઆતમાં શ હોય તો અહીંયા શ છે બીજા પદની શરૂઆતમાં, તો જોડાઈને વિસર્ગ અને શ હશે. તો અહીંયા અંતઃ પછી વિસર્ગ આવ્યો અને પછી શોક પાછું જોડાઈ જાય છે એટલે કે અંતઃ શોક બનશે. તો આવી રીતે વ્યંજન સંધિનો નિયમ પણ અહીં પડાય છે. હવે આગળનો એક નિયમની વાત કરીએ કે જેમાં દ ને પ સાથે જોડાય અથવા તો ત પ સાથે જોડાય તો તે જોડાઈને પ બની જશે. જેમ કે અહીં એક ઉદાહરણ છે સુહદ વત્તા પ્રેમ. તો આ બે શબ્દોમાં પ્રથમ શબ્દની અંતમાં દ છે અને દ્વિતીય પદની શરૂઆતમાં પ છે, તો તે જોડાઈને શું બની જશે? તો પ બની જશે. તો અહીં જોડાઈને એનું શું? સુહદ વત્તા પ્રેમ, તો એનો સંધિ જોડાશે તો સુહદ પ્રેમ બની જશે. તો આવી રીતે સંધિ વ્યંજન સંધિના નિયમો પડાય છે અને આવી રીતે એક્ઝામમાં પ્રશ્નો પણ પૂછાતા હોય. તો મિત્રો, આજ સાથે હું આશા રાખું કે આ વિડીયો દ્વારા આપને સંધિ વિશે જાણકારી મળી હશે. વધુમાં સંધિના પ્રકારો વિશે આપણે આવનારા વિડીયોમાં જાણીશું. ધન્યવાદ.